Okay, so I'm so sorry for my inconvenience. So, a very good afternoon to everyone. I'm more than grateful and to stand here and welcome you all to this mathematics seminar. As you all have been notified that Maths Club is here holding this seminar, I would like to tell you about Maths Club. So, it was established in the same year on 17th May. This seminar is also our fourth, as well as it is the first historical event in the history of Vellore and all the hilly areas. We all have successfully completed our other three projects. So now I would like to dive you into this seminar by calling Ms. Ritika Rai, the President of Maths Club. Thank you. Good afternoon, everyone. A very warm greetings to all. I'm Ritika Rai, President of GES Math Club. On behalf of our club, would like to welcome you all for the very first mathematics seminar. Seminars are organized and conducted to gain insights and information that would remain effective in our life, exercises, and work. Many of us think that math is a hard subject and it is difficult to understand. And yes, I used to agree too. But it is not so. Our club's motive is to change this thinking about maths, and we assure you all that we will try our best in changing this idea that maths cannot be easy. Today, in this seminar, we will be discussing about why people are scared of maths, how interesting mathematics as a subject can be, and how we can enjoy learning maths. Without wasting any time, I would like to welcome our respected principal, Dr. Ellison Benlove, our director, Dr. Sifipon, and our today's chief guest, Reverend Jonathan Fipon, and other teachers as our guests also. Also our dear parents and guardians. I would like to express my heartfelt gratitude to all who sincerely committed to this event to make it a success. Since this is the first time we are organizing math seminar, I hope you will forgive us if we make any type of errors, and I also hope that today's program will be a success and helpful for all. Thank you everyone for making this seminar possible. I hope you will enjoy. Now, I would like to hand over the mic to Ms. Shirin. Thank you. Thank you, Ms. Ritika Rai. Thank you, Ms. Ritika Rai, for the mic. And now we will move on to our garlanding program. So I would like to call our chief guest, the president of the managing committee of Grace English School, Reverend J. Fipon. The principal of Grace English School, Mr. Ieno C. Pandu. Our director, ma'am, Dr. C. Fipon. And also representatives from Tender Words Academy, Ms. Nisha Tamang and Ms. Sobita Rai. Also our teachers, Miss Nini and Miss Usha. And also our teacher, Sir Sonam.
Now I would like to call our principal for a short prayer and a speech. Thank you. सुरुलाई हार्दिक अभिवादन इङ्ग्लिस स्कुल भएकोले गर्दाखेरि इङ्ग्लिसमै बोल्नु पऱ्यो र हामी कतिवटा आधा नेपाली बोल्ने आधा अङ्ग्रेजी बोल्ने सो अहिलेको प्रार्थना चाहिँ हामी Heavenly Father, we thank you for this opportunity you have given to these people, very especially Neeraj sir, the kind of enthusiasm that he has been manifesting these days, and the children who have been very super excited to conduct this program and carry on this project. Lord, we thank you from the bottom of our heart that you have been very kind and merciful to this institution, and you have provided teachers like Neeraj sir and these children who have been trying their best to come up to a certain standard. We thank you and we praise your name. As we come together for this seminar, before we begin this seminar, we commit the seminar and those who are involved in this to your hands, and we pray for your guidance and the wisdom and knowledge that is required today so that the smooth running of this seminar may be beneficial to each one of us, for students, for guardians, and all those who are present here this afternoon. Lord, we thank you for this provision and thank you for our presence. We commit this in the name of Jesus Christ. I have been suddenly asked impromptu to give a speech. I didn't know I was supposed to give a speech yet. But I'm excited that something is happening in maths because we are normally very scared of subjects like science, chemistry, maths. Normally biology we can somehow manage, but maths is a terrible subject. Terrible, I said, because it sort of gives us a kind of terror whenever we talk about maths. But in my life, I have seen, maths is so important in our lives. Whenever we are dealing, like for instance, if we are dealing with money, okay, we are dealing with accounts and money, accounts, and even running a small business, household, for everything, maths is required. So this is something that we cannot run away from. This is very pertinent, very important, and it is very necessary for especially our hill children to be familiar with maths. If the children down there in the plains can do it, why can't we do it? Because our children are smarter and they are very responsive. The kind of enthusiasm and encouragement that is required for our children is very important. So this is something happening from our sir, Neeraj sir. So congratulations to him for starting this, and they have come a short way, but then in course of time, I think this is going to continue, and this is going to be beneficial to children as well as for most of us and guardians also. I just want to mention this something like I have found this small video clip on the internet, which talks about a person called Noah Yuval Harari. He's of the Jewish origin, and he has written a book called *Sapiens*. I think most of the history children would know what *Sapiens* means. It deals with the development of human beings, the Darwinian theory of evolution of mankind, and there's so much that has happened in the evolution theory. So he says that he had gone back to 15,000 years ago, the history of human beings.
And he has written, I think, a book of 400 pages. I think it deals with human beings, the development of human beings. And his book has been, 2014, I think it was launched. And people like Mark Zuckerberg, the past president of the United States, not past, the previous president of the United States, Barack Obama, and the very big people have endorsed his book. So which means that this book is of a great quality. Now, what does the book say about? What does the book talk about? The book talks about the development of human being and in the future, like 21 lessons for 21st century generation. So he says, what he says is that the future is all algorithms. It all has to do with maths. And now we are very, these days, we've been talking about this artificial intelligence. When we talk about artificial intelligence, like when you watch a video clip in YouTube, or if you're searching for a particular product, you want to buy a pair of shoes or a dress or something, and next time when you open that particular channel, particular site rather, you'll see lots of advertisements on shoes or dresses. So this is how it has been programmed. It reads our human mind. Similarly, now this surveillance cameras, this drone technology, and all those things that talk about that human beings will be mapped, the human brain will be mapped. We will not be able to control our own free will, that's what he says. And it has to do with programming, just like the way the machine can understand our psyche, machine can understand our tastes, our likes and dislikes. The time is very close that machine will be doing everything. And what he has said has come true. In the Ukrainian war, for instance, he had said that the future wars will be fought by the artificial intelligence. So, machine, and in Ukraine war, we could see how they were able to use those technologies. I wish I could go on talking about the kind of technologies that they had used in the Ukraine war, but we don't have much time. So, we have seen with our own eyes. So, this is going to happen. And what he says that the human brain will be mapped. Each one of us will be identified when we are walking on the street or something, when the CCTV camera captures our face. The camera itself or the computer will be able to tell who this man is, what's his name, where he comes from, his background, the kind of job that he's doing, his bank accounts. Everything will be transparent, everything will be visible. The government or the authorities will be able to identify the person just by looking at his face. But that's dreadful, isn't it? That sounds that we will be in the future like prisoners of machines. That's taking too far, but there is some human aspect that which he has sort of rejected. The human heart. It says, I found it pretty interesting here. Mathematics may not teach us how to add or love, subtract, hate. Now this hate-love aspect is there. So this is something that mathematics will not be able to do. Algorithms will not be able to do. And but this is pertinent, this is very, very important. Algorithms will be there, artificial intelligence will be there, machines will be there, but human psyche will continue to exist. So there will be definitely a kind of balance, which was there, which is here, and which will continue to happen. There is something called God aspect is also there. We cannot reject the presence of God in our lives. He is in control of everything. This is what we believe. So, finally, it is a kind of balance between the God element and the artificial intelligence element. So, these things will be balanced in the future. We don't know. The new education policy, NEP, which will be now launched, the schools have been advised to implement this new education policy now.
like a division of classrooms, different sections, examinations. All those things are now gradually introduced in different schools. Since guardians are here, it is an opportunity for me to announce that our future course of action will be somewhat different from what we have been doing in the past. The school system will be different. The classes, the activities, the subjects will be different. There will be a great difference between what traditional education the pattern was there and what the present education pattern is going to bring about. So, this particular NEP, National New Education Policy, has focused on the importance of artificial intelligence and maths. Artificial intelligence, which is incorporated in the syllabus itself. So this is something which we have to learn and which we have to do. Coding, robotics, all those things will be introduced. And emphasis is on that. Emphasis is on science. And emphasis is on maths and computer. So this is something that we cannot do away with. I think this is the right moment for Neeraj sir and the group of students and us to begin something as a first step to encourage our students, our children to focus on maths and to be able to like the subject and develop on that subject. नेपालीमा भन्नुपर्ने हो भने अहिले जमाना धेरै बदली भएर आउँदैछ र सरकारले अहिले न्यू एजुकेसन पोलिसी हामी यो सुरु गर्न लागेका छन् र त्यस कुरोको अन्तर्गत हामीले रोबोटिक्स भन्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरोहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ र यस कुरोले गर्दाखेरि आउँदा दिनहरूमा हाम्रो जुन चाहिँ शिक्षण पद्धति जुन चाहिँ छ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम त्यो शिक्षण पद्धतिमा धेरै बदलाव आउनेवाला छ र हामी पनि सिक्दैछौँ, टिचर्सहरू पनि सिक्दैछौँ, काउन्सिलले हामीलाई सिकाउँदै जान्छ अनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि सिकाउँदै जान्छ। मैले आज भन्न चाहिरहेको कुरा चाहिँ के भने म्याथ्स हिसाब भनौँ अनि यो कम्प्युटर भन्ने कुरोहरूमा चाहिँ धेरै जोड दिएको छ र यो कुरोहरूलाई चाहिँ अब हामीले गम्भीर रूपमा सिरियसली हामीले सिक्नु पर्नेछ र सिकाउनु पर्नेछ र यो जुन चाहिँ पहल उहाँले गर्नुभएको छ यो खुबै सराहनीय छ र तपाईँ हजुरहरू सबैको हामी सबैको यहाँ उहाँलाई प्रोत्साहन चाहिन्छ अनि मलाई लाग्छ हामी सही दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ। धन्यवाद। I'd like to thank our principal for this very beautiful prayer and also this very amusing speech. We really liked it. And also, I would like to call Miss Samyukti Rai to gallant our guest, Sanju Klepcha. As such, I would like to go back onto the topic that is mathematics. We know that mathematics is really important in our life as our principal discussed, and also unlike our likeness towards it, it doesn't affect us. So now I would like to call Ma'am Usha Khanna for her speech. Thank you. Hello. 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 Good afternoon to one and all. A very hearty welcome to this maths seminar. And this is the kind of seminar which we are having in the school for the first time. So I'm very happy that you took out the time to be here.
Giving due respect to my principal, Mr. N. Sir, my director ma'am, Dr. C.P. Pwan, Reverend Jonathan Pwan, manager of the managing committee, my senior master, Sonam Sir, and junior headmistress Nini Bhutia. I would like to share a few words of my experience of teaching the subject mathematics. As most of you know, I've been teaching mathematics now, let's say, for almost about 30 years, I think, or more than that. I've forgotten the years also. That is why maths is important. Counting, very important, no? And I've been teaching mathematics in the junior section. And most of you, those who are present here, most of your children are here in the junior section, and most of them have passed out also. And I have taught the mathematics from the year I joined grade school. That was here back in 2012. So what is my experience of this subject? In the junior section, children take interest in maths. That's what I experienced. And up till now, again, not confidently saying, but most of my children, they have passed off very successfully, and they take interest in the subject and they do the work. But mathematics is like a phobia in the hills. Okay, children have phobia of mathematics in the hills, and as they go to the higher section, I don't know the reason behind it, but they find it very difficult to understand. But I would like to just say a few things. Maths foundation is very important, okay? Parents and guardians, those of you who are helping your students with the lessons, they have to be very confident of the 4 fundamental operations in mathematics. Okay, that is addition, subtraction, multiplication, and division. These are the 4 main fundamental operations. And if your child can add, subtract, multiply, and divide, this is the same topic which is going at a higher level as they go to the higher classes. And most important out of these 4 is your multiplication tables. Multiplication tables is very important, which cannot be learned when they are in class 7, 8, 9, 10. These are the things which they have to learn in the junior section. And they have to be perfect, not learn by heart like they are seeing in the class from 2 times table to 12 like parents, okay? And if you just ask them 4 fours are, then they get stuck. Okay, they have to start again from 1. So that is not the pattern. So I lay emphasis on teaching the children to learn their mathematics tables like they learned their alphabets. Without learning alphabets in the junior section, in the nursery and LKG level, they cannot form letters and words. In the same way, they have to be very perfect in their tables. Because later on, when we are doing multiplication sums, division sums, LCM, HCM, any topic, ultimately, they have to come back down to multiplication, subtraction, addition, and division only. So, my advice to you is, please make sure that your children learn the tables perfectly in the junior section. That's my one experience I found. Which children don't take interest to learn. Especially these 2 years, as you all know, during the COVID season, the school was closed down for 2 years, and most of the parents were really worried because though we took classes on the internet, mathematics is not a subject to be taught on the internet. No? They have to practice, they have to learn. And the least they could have done was to have learned their tables. But what I found when the school opened this year, most of the children, the little bit of tables which they had learned in the junior section, they had forgotten that also. So sorry to mention it, but this is one thing which I have experienced and I'm letting you. So this is one thing which you can make your children do every day for 5 minutes, 10 minutes. Just make them say their tables. And if you have the time, you can just ask them at random.
Because if you ask them to say 2 times table, 10 times they will see by heart. But if you ask from the middle, you can try this. And I think most of you will agree with me also. So this is one thing. And mathematics actually is not a difficult subject. It's not a difficult subject at all. I like the subject very much. And whichever school I taught, I always taught mathematics because I like mathematics. And I hope that the students of this generation also will take the subject seriously and make an effort to learn and understand. They mustn't say, I think it's put down in their head only, I feel, from this generation is going on, that maths is difficult. Maths is not difficult. You can learn it in any way, playway method, through games, which I think the children will be discussing with you later on during the seminar. So I just wanted to share this much with you, dear parents and guardians, that you can make your children like the subject, and there are many methods and many ways by which the subject is now made easier and simpler and interesting. I just want to say thank you, and I just wanted to say thank you to the man behind the show today, that is Mr. Neeraj Tamang, for organizing such a beautiful program. And I wish him all the best, and to the dear children of the Math Club in all their future endeavors. Thank you. I would like to thank Ms. Usa for her beautiful speech, and we also learned that mathematics is not really tough as it seems. So a bit we need is try to learn it by doing some methods like play methods and all, so that it becomes interesting to the children. And also our maths club provides initiative to make students learn mathematics by doing play methods and all. So nextly, I would like to call Mr. Neeraj Tamang for the seminar. Thank you. Once again, I would like to welcome everyone, our respected Reverend Jeffy, our respected principal, director man, and our guests from Tetabar School, our senior teachers, and as well as our parents. So this program, I'll just try to be comfortable. तपाईहरु आउनु भएर नै हाम्रो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुँदैछ जस्तो मैले अघि भनिहालेँ है। सो म्याथमेटिक्स भन्दा बोरिङ पनि भइसक्नु भयो होला। टपिकै त्यही छ म्याथमेटिक्सको, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाऊ है। म्याथमेटिक्स अब जस्तो यहाँनिर अहिले गार्जेन्सहरु आउनु भएको छ, एक त सबैजना प्राय जस्तो त घरले आउनु भएको होला, नानीले जुन भन्यो होला, कतिजनालाई चिठी पठाएको छ स्कुलबाट जानु पर्यो भन्ने भयो होला, कतिजनाले फोन गरेर भन्नुहुँदैछ सर नआउँदा पनि हुन्छ, हाम्रो यस्तो बिजी छ, कोही यता गएको छ, बाबा उता जानु भएको छ, आमा यता जानु भएको छ भन्ने पनि छ है। अब त्यो म्याथमेटिक्स वर्डको इफेक्ट हो कि बा साँच्चीकै बिजी स्केड्युल हो त्यो चाहिँ अब हामी जान्दैनौँ है। अब हामीले हाम्रो कोसिस तपाईँहरू समक्ष केही कुरा बाँडौँ, तपाईहरुकै नानीहरुको बेनिफिटको लागि, तपाईको नानीको मात्र हैन यो हर सोसाइटीको बेनिफिटको लागि केही कुरो बाँडौँ, केही कुरो शेयर गरौँ तपाईहरुसँग भनेर एउटा जमर्को बस्यौँ। र धेरैजना आउनु भएन, ठिकै पनि लाग्यो। अब सबैजना आउनु भएको होला, हलमा हट्दैन रहेछ, ठिकै छ। अहिले यतिजना आउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र जो आउनु भएको छैन, यहाँ हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ सञ्जोग लेप्चाज्यू, उहाँलाई हामीले स्पेसली रिक्वेस्ट गरेर बोलाएको छौँ। न्युज प्लेटफर्ममा यो लाइभ ब्रोडकास्ट भइरहेको छ, उहाँले घरैबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। मनोरञ्जन त भन्न सकिँदैन, हेर्नु चाहिँ सक्नुहुनेछ, मनोरञ्जनात्मक केही पनि यहाँनिर छैन। Let's talk about the mathematics seminar. Okay, so before that I would like to introduce ourselves.
You all have seen when coming from there, right from here to here. Everybody is wearing, just members are wearing white t-shirt, having monogram, school's monogram in their chest, and club logo at their back. So यो हो हाम्रो म्याथ्स क्लब. म्याथ्स क्लब हामीले सुरु गरेको थियौँ May 17, 2020. तर म्याथ्स क्लब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 2020 ब्याक 4 years ब्याक म्याथ्स ल्याब भनेर सुरु गरेको थियौँ. म्याथमेटिक्स ल्याबोरेटरी जुन ल्याब अहिलेसम्म हाम्रो कालिम्पोङ छोडी पेदुङ छोडी कालिम्पोङ दार्जिलिङ हिली एरियामा मैले पनि सुनेको छुइनँ कुनै स्कुलमा म्याथ्स ल्याब छ भनेर. म्याथ्स ल्याब के हुन्छ भन्ने क्वेसन त्यहाँनिर आउँछ. म्याथ्स ल्याबमा के हुन्छ, म्याथ्स क्लबमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको पछि फेरि हाम्रो छ सेमिनारमा यो टपिक पनि छ. सो विल डिस्कस दिस पोइन्ट इन द सेमिनारको जुन स्लाइड्स आउँछ त्यो स्लाइड्समा हामी बात गर्दैछौँ. ओके, सो आजको प्रोग्राम हामी खालि स्लाइड्समै डिपेन्ड गर्छौँ किनभने तपाईँहरूलाई धेरैवटा कुरा देखाउनु छ, धेरैवटा कुराहरू बोल्नु छ, धेरैवटा कुरा तपाईँहरूकोबाट पनि जानकारी लिनु छ. So before starting the program, I would just like to ask the parents as well as the teachers. Some teachers are there. I would like to ask तपाईँहरूको नानीहरूले तपाईँहरूको घरमा जब तपाईँले नानीलाई पढाउनुहुन्छ, घरमा होम ट्युसन दिनुहुन्छ, त्यति बेला नानीहरूले के कस्तो प्रब्लम्सहरू झेल्नु परिरहेको छ, कतिको नानी म्याथमेटिक्सदेखि भाग्नु खोज्छ, कतिको टेन्सन क्रिएट हुन्छ, डिप्रेस्ड फिल हुन्छ, नानीले कतिको बहाना बनाउँछ म्याथमेटिक्स लिएर, त्यो अलिकति जान्नु मन लाग्यो. Can I have one microphone please from there? Please volunteer, give your microphone to the parents. एक-एकजनाको सुन्दिउँ न है, अलिकति इन्टरेक्टिभ इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ. अब हाम्रो पक्षबाट मात्र सुनेर हामीले तपाईँहरूलाई सुनाउनु मात्रै पनि बोलाएको होइन, तपाईँहरूको पनि बुझ्नु छ के कस्तो छ, तपाईँहरूले घरमा नानीहरूसँग कस्तो खालको एक्सपिरियन्स गर्नुहुँदैछ, स्पेसली आफ्टर दिस लकडाउन. लकडाउन अगाडि जस्तो थियो त्यहाँदेखि यता झन् एकदमै वर्स भएर गएको छ सिचुएसन. नट ओन्ली म्याथमेटिक्स, अरू सब्जेक्ट्स पनि त्यस्तै छ. बट इफ सिन्स आई एम अ म्याथ्स टिचर, सो म्याथ्सको मात्रै कुरा गरौँ है. एनीवन तपाईँले कसैले आफ्नो घरको केही समस्या होइन, घरको समस्या होइन, नानीको समस्या, घरको समस्या त भन्नु मिल्दैन अलिकति. घरको समस्या भन्नुभयो चाहिँ फेरि मान्छे. Thank you, sir. All the teachers of this school. एकछिन सुन्नु है, उहाँको नानीले कस्तो प्रब्लम थियो. Match, subjects match. When I was in class 8, right? जब क्लास 8 मा थिएँ मलाई म्याथ धेरै टफ लाग्थ्यो. मेरो म्याथ टिचर हुनुहुन्थ्यो एनके सर. जब एनके सर पछि के मलाई निन्द्रा लागिहाल्यो. मेरो भाइमा बुझ्दैन जस्तो हुँदा. र अहिलेको नानीमा चाहिँ कस्तो छ भने मैले जस्तो खालको मैले त्यति बेला फेस गरेँ नि, त्यति बेला त अब हाम्रो लागि ट्युसन प्रोभाइड थिएन, गुड गाइडेन्स थिएन, गुड गाइडेन्स पनि थिएन त्यतिबेला. तर सो त्यति बेला हामीले राम्रो ट्युसन नपायौँ, दुःख सुख हामीले माने वेस्ट बेङ्गल बोर्डबाट म्याथ्स पास गरेँ. तर अहिले मेरो घरको जुन छोराको जुन म्याथ भनेपछि उसलाई एकदम मैले भन्दा पनि टफ लिएर हिँड्नु उसलाई झन् साह्रो छ, मलाई भन्दा पनि साह्रो. यो पोइन्टमा भ्यू चाहिँ के होला किनभने अब किन उसले आज म्याथलाई चाहिँ टफ लिँदैछ भने चाहिँ किनभने एउटा चाहिँ छ जसलाई पनि हेर्छु म्याथ त कस्तो साह्रो, जहिले पनि साह्रो हुन्छ. तर यसलाई प्र्याक्टिकल नल्याउँदा यसलाई अब डेली म चाहिँ के भन्छु नानीहरूलाई म्याथ चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा रुटिन होस्, डेली 1-1.5 घन्टा चाहिँ म्याथ मात्रै पर्छ. म्याथ चाहिँ एउटा गेम जस्तो होस् घरमा. जसले उसले घरमा गएर जस्तै मोबाइलमा गेम खेल्छ नि, त्यो मोबाइललाई चाहिँ त्यो छोडेर चाहिँ त्यो म्याथ चाहिँ एउटा घरमा गार्जियनले चाहिँ गुड गाइडेन्स गरेर चाहिँ म्याथलाई चाहिँ जानुहोस् न त एउटा म्याथ्स किताब र म्याथ कपी पढेर चाहिँ उसलाई सिकाउनु सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा छ. तर अब कतिवटा कुरामा अब अहिलेको नानीहरूले कोभिडको पछाडि त नानीहरूको एकदमै साह्रो छ पढाउनु. म्याथ्स त के त बायो साइन्स पनि साह्रै हुन्छ, साइन्सहरू सबै साह्रो हुन्छ है. तर पनि अब म्याथ्स क्लबबाट चाहिँ है म एक्सपेक्ट गर्छु म्याथ्स क्लबबाट तपाईँहरूको म्याथ्स क्लबबाट चाहिँ स्कुलले यत्रो राम्रो प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, त्यो प्रोग्रामबाट चाहिँ हाम्रो नानीहरूले धेरै प्रोग्रेस गर्छ भन्ने आशा भरोसा राखेको छु. थ्याङ्क यू. के बोल्दैछु धन्यवाद. अरू कोही हुनुहुन्छ गार्जेनबाट? माइक्रोफोन.
सबैजना प्यारेन्ट्स टिचरहरूलाई है म के भन्न चाहन्छु भने मेरो छोरा र छोरी दुईजना यहीँ पढ्छ है सरहरूले सबले सिक्नुहुन्छ किन म के भन्न चाहन्छु मेरो छोरा र छोरीले मलाई आमा सबैभन्दा साह्रो म्याथ सब्जेक्ट अनि म भन्छु नानी म्याथ साह्रो सब्जेक्ट है किनभने नानीहरूले त्यो प्र्याक्टिसै नगरेको कारणले चाहिँ त्यो नानीहरूलाई म्याथ सब्जेक्ट पुरा साह्रो लागिरहेको छ किनभने म एउटा नपढेको आमा हो र पनि हामीले घरमा हिसाब त हामी आमाहरूले नै गर्नुपर्छ अम्ला भाँचेर हुन्छ कि खातामा कोरेर हुन्छ कि अन्त त्यो नानीहरूलाई म त्यही भन्छु नानी हो तिमीहरूले म्याथ प्र्याक्टिस गर्दा क्यालकुलेटर होइन तर खातामा लेखेर अनि गर्नुपर्छ अन्त 2020मा सरले मलाई नानी ल्याएर भने आमा हाम्रो म्याथ ल्याब खोल्दैछ मैले राम्रो हो तिमीहरू गएर म्याथ ल्याब तिमी अन्त मैले उसलाई भने ना तिमी गएर त्यो म्याथ ल्याबमा जाँदैछौ तिमी त्यहाँको मेम्बर हौ भनेर आमा म म्याथ ल्याबको मेम्बर पनि हो भने है मेरो छोराले अन्त मैले राम्रो हो फेरि पोहोरको त्यहाँदेखि अस्तिको पालि भन्यो आमा हाम्रो स्कुलमा म्याथ ल्याब हुँदैछ म्याथ क्लब खोल्दैछ भेरी गुड अरू गार्जेन्सहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि हामी आमाहरूले पनि छोराछोरीलाई एन्करेज गर्नुपर्छ किनभने म्याथ भनेको सब्जेक्टलाई इजी सब्जेक्ट लिनु सकोस् नानीहरूले है अनि यो म्याथ क्लबबाट पनि नानीहरूले एकदम राम्रोसँग सिकोस् म्याथहरू उनीहरूलाई एकदम सजिलोसँग पढ्नु सकोस् म्याथलाई खालि उनीहरूले हार्ड सब्जेक्ट लिएर अहिलेको नानीहरूले के गर्छ क्लास 10सम्म उनीहरूले म्याथ पढ्छै पर्छ 11 12 आमा नानीहरूले सबले बाबालाई कसैलाई पनि भन्दैन आमा म्याथ सब्जेक्ट हार्ड हुन्छ म आर्ट्स लिन्छु म मेरो नानीहरूलाई मात्रै होइन यहाँ भएको स्कुलको सबै नानीहरूलाई भन्छु म्याथ कहिले पनि हार्ड हुँदैन साइन्स अनि म्याथ किनभने उनीहरूले जुन सब्जेक्ट राम्रोसँग पढ्छ त्यो सब्जेक्ट नानीहरूलाई इजी हुन्छ अनि सबै नानीहरूलाई म आर्ट्स मात्रै होइन मेरै छोराछोरीलाई पनि भन्छु आर्ट्स मात्रैमा होइन तर म्याथमा पनि साइन्समा पनि तिमीहरू एकदम अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने अहिले यत्रो राम्रो टेक्नोलोजी आइरहेको छ अनि हामीले म्याथमा एकदम राम्रोसँग पढोस् नानीहरूले भनेर है मेरो नानीहरूले आमा म यहाँ थिइनँ आमा फलाना दिन हाम्रो सेमिनार छ आमा जाने भनेर मलाई फोनमा सोध्यो अन्त मैले भने नानी इन्भिटेसन छ कि छैन आमा इन्भिटेसन पनि छ राम्रो हो इन्भिटेसनको मान राख्नु मात्रै होइन मेरो छोरीले यो म्याथ क्लबबाट के सिक्दैछ भनेर म चाहिँ आज यहाँ आएको छु है धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँको बातहरू धेरै कुरा बुझ्यौँ क्लियर पनि भयो र यो कुरामा हामी बात पनि गरेवाला छौँ अरू कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरूको केही आफ्नो एक्सपिरियन्स साथसाथमा नानीसँगको एक्सपिरियन्स तपाईँले सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ त्यही कुरालाई हामीले अलिकति बातचितले नै कुरा सुनिदिन्छ तपाईँहरूको कुरा हामी बुझ्छौँ अनि हाम्रो कुरा राख्छौँ हामी तपाईँको नानीको साथमा तपाईँको जुन पोइन्ट अफ भ्यू छ टुवर्ड्स म्याथमेटिक्स त्यसलाई अलिकति पोलिस गर्ने तर अलिकति चेन्जेस गर्ने कोसिस मात्रै गर्दैछौँ त्यही भएर तपाईँहरूको आफ्नो अझै 1-2 जनाको सुन्नु पाए हुन्थ्यो है अरू कोही हुनुहुन्छ ठिकै छ छैन भने हामी सुरु गरौँ है हाम्रो स्लाइड सो अहिले दिदीले भन्नुभएको टपिकमा नै हाम्रो फर्स्ट स्लाइड छ फर्स्ट स्लाइडमा So you can see the Indian education system. Just see the diagram. हेर्नुहोस् त्यहाँनिर छ बाँदर त्यहाँ छ चरा त्यहाँ छ पेंगुइन एलिफेन्ट फिस बील समथिङ डग अरू पनि एनिमल्सहरू हुन्छ वाइल्ड एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स एन्ड वान टिचर इज देयर टिचरले what he is trying to do is for a fair selection सबैजनाले एउटै इक्जाम दिनुपर्छ भन्दैछ होइन so this for a fair selection everybody has to take the same exam please climb the tree क्वेशन चाहिँ छ टास्क चाहिँ छ त्यो रुखमा चढ्नु पर्यो अब भन्नुहोस् सबैजनाले आफ्नो छातीमा पक्रिनुहोस् र मेरो नानी कस्तो छ त्यो सोच्नुहोस् तपाईँको नानी या बन्दर जस्तो छ कि फुरफुर रुखमा चढ्ने या तपाईँको नानी हात्ती जस्तो छ कि जो चढ्नै नसक्ने या तपाईँको नानी साँप जस्तो छ कि बिस्तारै चढ्ने
है या त तपाईँको नानी म्याथ जस्तो छ कि चढ्नै सक्दैन द्याट इज इम्पोसिबल सो आफ्नो नानीको एबिलिटी अनुसार त्यो नानीले पढाइ गर्छ साइन्स पढ्ने नानी भयङ्कर या आर्ट्स पढ्ने नानी लड्डु यो माइन्डसेट हामीले राख्नु हुँदैन फर्स्ट अफ अल यो चिजले हामीलाई त्यो सिकाउँछ अब इन्डियन एजुकेसन सिस्टम यस्तै छ अहिलेसम्म फिलहालसम्म मेबी सरले भन्नुभयो जस्तो न्यू एजुकेसन पोलिसीले सम चेन्जेस आउन सक्ला बट अहिलेसम्म सिस्टम यस्तो छ चाहे पढ सक चाहे सकोस् नसकोस् पढ्नु चाहिँ पर्छ चाहे तिम्रो दिमागले भ्याओस् या नभ्याओस् पढ्नु पर्छ भन्ने खालको सिस्टम छ है हेलो 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 अनि यो सिस्टम हुँदाखेरि हामीले आफ्नो के गरेर मैले अहिले नानीहरूलाई नबोलाएको किनभने नानीहरूले मैले यो कुरा देखायो भने आफू सकिँदो रहेछ नसक्दा हुँदो रहेछ त नसक्नेले नपढ्दा हुँदो रहेछ त सक्ने चिज पढ्छु नि भन्ने खालको हुन्छ है तर अब हाम्रो सिस्टम त्यस्तै छ हामीलाई चाहिन्छ पनि अप टु क्लास 10 म्याथमेटिक्स कम्पलसरी राखेको कारण पनि थ्रु आउट द लाइफ होल लाइफ म्याथमेटिक्स गणित हिसाब भन्ने कुराले कहिले पनि पिछा छोड्दैन जस्तो सर सेड अबाउट दिस त्यही कारणले अब नानीहरू अहिले बोलाएर राख्यो भने त आँखा म्याथ नपढ्नु सक्दिनँ साह्रो पर्छ नपढ्दा हुँदो रहेछ त भनेर अहिले नै छोडिदिनु थाल्छ है त्यही भएर मैले गार्जेन्सलाई मात्रै बोलाएको अन्त नेक्स्ट टाइम सो यो बुझ्नुभयो होला है लेट्स स्टार्ट आवर मेन एजेन्डा मेन टपिक द्याट इज द डेफिनेसन अफ म्याथमेटिक्स अब म्याथमेटिक्स भनेको एक्चुअली के हो र यसलाई सरल भाषामा कसरी भन्नु सकिन्छ धेरैजनाले बुझेको पनि छ धेरैजनाले बुझेको पनि छैन है लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट डेफिनेसन देयर आर लट्स अफ डेफिनेसन्स थुप्रो म्याथमेटिसियन्सहरू छ भयङ्कर म्याथमेटिसियन्सहरू छ तर सबैजनाको डेफिनेसन्स हामी कलेक्ट गर्न सक्दैनौँ सो वी आर कलेक्टेड ओन्ली 3 एन्ड अकर्डिङ टु ग्यालिलियो तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला है ग्यालिलियो पढ्ने टाइममा ग्यालिलियो एरिस्टोटल गस भनेर सुन्नुभएको होला गस त को नि गस त म्याथमेटिसियन थियो एरिस्टोटल ग्यालिलियो भनेको चाहिँ सुनिरहेको हु इन्भेन्टेड टेलिस्कोप राइट सो म्याथमेटिक्स इज अ ल्याङ्ग्वेज इन विच गड हेज रिटन द नेचर ग्यालिलियोको मान्नु आफ्नो मान्नु छ कि म्याथमेटिक्स चाहिँ एउटा यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ भगवानले स्वयं लेख्नु भएको छ नेचरमा द्याट मिन्स के भन्नु चाहेको भन्दाखेरि म्याथमेटिक्स गणित हिसाब नम्बर्स बेगर यो संसार पनि चल्नु सक्दैन किनभने हर चिज खाँदा उठ्दा बस्दा सुत्दा बजार जाँदा आउँदा घरमा पैसाको कारोबार सबै कुरामा गणित चाहिन्छ त्यहाँ नम्बर्स चाहिन्छ एरियाजको कुरा हुन्छ लेन्थको कुरा हुन्छ ब्रेथको कुरा हुन्छ सो त्यही भएर त्यही हिसाबले भन्नुभएको ग्यालिलियोले म्याथमेटिक्स इज द ल्याङ्ग्वेज इन विच गड हेज रिटन द नेचर नेक्स्ट प्लिज According to Gauss is also a famous mathematician. He has written that mathematics is the queen of all science. Like our parents, female parents, they are the queen of you people, all are the queen of your house. Right? तपाईं आफै विचार गर्नुहोस् तपाईको घरमा यदि तपाई हुनुहुन्न तपाईको एब्सेन्स भयो भने घर कसरी चल्छ त्यस्तै जस्तो मेरै घरमा पनि 2-4 दिन अगाडि मेरो वाइफ बिमार भएर फर्कियो हस्पिटलाइज त गर्नु परेन घरमै फर्काए तर म जब किचनमा बस्छु हल्दी पेर्दिनँ छोरी पेर्दिनँ सब्जी पेर्दिनँ गएपछि के पकाउ लुगा भेट्नु नानीलाई लुगा धुनु लैजाउँ भनिदिनँ घरि टाई भेट्दिनँ घरि मोचा भेट्दिनँ त्यो हुन्छ नि एउटा घरको क्विन घरको मालकिन भन्छौँ होइन फिमेलले जतिको ह्यान्डल गर्नु सकेको हुन्छ त्यतिको अरूले ह्यान्डल गर्दैन देयर इज अ किङ but that king will be a useless if there is no queen. त्यस्तै म्याथमेटिक्सलाई उहाँले त्यो पाराले हेर्नु भएर भन्नुभएको छ म्याथमेटिक्स इज द क्विन अफ अल साइन्सेस जुनै पनि साइन्स लिनुहोस् चाहे फिजिक्स लिनुहोस् चाहे केमिस्ट्री लिनुहोस् चाहे बायोलोजी लिनुहोस् चाहे छ बोटनी जुलोजी अदर ब्रान्चेस अफ साइन्सेस त्यो साइन्समा कुनै पनि साइन्स यस्तो छैन जसमा म्याथमेटिक्स बेगर काम चल्छ ओके सो नेक्स्ट विल बी according to Aristotle mathematics is the science of quantity. So at that time Aristotle को
भनाइअनुसार के भन्नुहुन्छ भने म्याथमेटिक्स चाहिँ अल अबाउट द क्वान्टिटिज नम्बर्स मेजरमेन्ट्स यो सब भन्नुहुन्छ है ओके नाउ डेफिनेसन पढ्यौँ अब नेचर कस्तो हुन्छ भनेको प्रवृत्ति हो कि पवित्र आफूले पनि नेपाली भाषा भन्छु भाषा उच्चारण शब्द उच्चारण गर्नु समस्या पर्छ प्रवृत्ति म्याथमेटिक्सको कस्तो हुनुपर्ने र कस्तो हुन्छ फर्स्ट वान इट इज द डिसिप्लिन अफ स्पेस नम्बर्स म्याग्निट्युड एन्ड द मेजरमेन्ट्स सो यो म्याथमेटिक्स सब्जेक्टमा एज अ सब्जेक्ट हेर्नुभयो भने यसमा के कुरा हामीले जान्न पाउँछौँ भन्दाखेरि स्पेस भनेको लाइक एरिया भोल्युम यो सबै कुरालाई स्पेस भनिन्छ माथि फेरि आकाशबाट नहेर्नु होला numbers you know what are the numbers natural numbers whole numbers and without numbers we cannot do any type of measurement magnitude and the measurements यो सब चीजलाई पढाउने या बुझाउने यो सबलाई एकत्रित गरेर राख्ने सब्जेक्ट हो म्याथमेटिक्स Next point is, it is the precise and accurate science. Like other sciences, we have different branches of sciences. Mathematics is accurate and precise. Mathematics ले दिएको गणित या भ्यालु त्यो भ्यालु यहाँ जति छ अमेरिकामा गयो भने त्यति नै हुन्छ र इफ यु क्याल्कुलेट गर्दा त्यो नम्बर एक्युरेट नै आएको हुन्छ नेक्स्ट It is the science of logical reasoning. Logical reasoning means यसमा तपाईको लजिक युज गरेर आन्सर सही हो या होइन यो मेजरमेन्ट सही हो या होइन यसमा कुनै थ्योरिटिकल छैन कुनै इमेजिनेसन छैन यसमा एकदम एक्युरेट नम्बर पाउनुहुन्छ र लजिकली करेक्ट पनि हुन सक्छ लजिकली इनकरेक्ट हुनु भनेको त्यो म्याथमेटिक्स करेक्ट होइन नेक्स्ट Fourth one is mathematical knowledge is always clear, logical and systematic and that way that may be understood very easily. So यसमा के हुन्छ म्याथमेटिक्स को जति पनि क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन लजिकल हुन्छ र सिस्टमेटिक हुन्छ र धेरै बुझ्नुमा कुनै साह्रो पर्दैन हाम्रो लागि नानीको लागि त पर्छ है हाम्रो लागि चाहिँ साह्रो पर्दैन नानीहरूको लागि त त्यो पनि साह्रो पर्छ त्यही साह्रो चाहिँ अलिकति घटाउने कोसिस मात्रै गर्दैछु नेक्स्ट Number 5 and probably this is the last point for nature of mathematics यसको पनि थुप्रो छ तर अब स्लाइड्स बनाउँदै गयो भने 40-50 वटाले पनि पुग्दैन सो लिमिटेड गरेको छु 5 वटा The knowledge of mathematics remains same in the whole universe everywhere and every time. Just so, for example, Newton, right? Isaac Newton. म त नानीले न्युटन बाजे भन्न सिकाउँछु because Newton's law याद गर्नुपर्छ है न्युटन बाजे पहिले लेख्नु भएकोलाई त्यो थ्योरी E equals to mc square आइन्स्टाइनको E equals to mc square न्युटन्सले बनायो न्युटन्स फर्स्ट ल न्युटन सेकेन्ड ल त्यसमा पनि क्याल्कुलेसन छ त्यसमा पनि म्याथमेटिकल रिलेसन छ त्यो रिलेसन कहिले बनाएको थियो होला उहाँले अहिलेसम्म त्यो भ्यालिड छ राइट जो क्याल्कुलेसन म यहाँ गर्छु त्यही क्याल्कुलेसन अमेरिका जापान युक्रेन अरे रसिया एभ्रिवेयर इज भ्यालिड राइट सो त्यही कुरा भन्नु चाहे So with this point, I'm concluding this nature of mathematics. So next slide will be the main agenda, main topic, today's topic. Okay, mathematics, anxiety or phobia. यो भन्नुको मतलब के हो म्याथमेटिक्स को बारेमा म्याथमेटिक्स को लागि डर नानीहरुमा भएको डर र तपाईहरु जब नानीहरु हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि तपाईहरुलाई भएको डर म पनि जब नानी थिए सानो थिए मलाई भएको डर दैट इज मैथमेटिक्स फोबिया सो यसको बारेमा अलिकति बुझ्ने है यसको बारेमा बुझौं कस्तो प्रकारको फोबिया हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ जस्तै अब हामीलाई भुँडी दुख्यो भने ग्यास्ट्रिक भयो भने अब ग्यास्ट्रिक पनि धेरै थरीको हुन्छ नि कोही ग्यास्ट्रिक कर्म घोच्ने ग्यास्ट्रिक कोही ग्यास्ट्रिक पिछे सास फेर्नु नहुने ग्यास्ट्रिक कोही भुँडी पोलेर फ्यात्र हुने ग्यास्ट्रिक कोही भुँडी फुलेर यत्रो पेट्राप्राजोल इन्जेक्सन लगाइदिनु हुने ग्यास्ट्रिक थुप्रो थरीको ग्यास्ट्रिक हुन्छ डक्टरले त्यो सब कुरा बताइराख्छ ग्यास्ट्रिक भयो भने दबाई दिन्छ जाति भइहाल्छ त्यस्तै एङ्जाइटी पनि धेरै प्रकारको छ
ओके त्यो बारेमा डिस्कस गर्ने बाद तपाईँहरूको नानीले त्यो खालको एङ्जाइटी फलो गर्नु मतलब एक्सपिरियन्स गर्दैछ कि डिप्रेस छ कि के चिज छ त्यो कुरा तपाईँले आफ्नो नानीलाई सोचेर र आफूलाई पनि सोचेर हेरिदिनु होला First of all, we have a definition of mathematics anxiety. Mathematics anxiety भनेको के हो कस्तो हुन्छ र त्यसको बारेमा पढौँ Mathematics anxiety is the most important problems. Note this, most important problems for many learners or children. Mathematics anxiety is defined as feeling of tension. La, सरले होमवर्क दिनु भएको छ गर्न सक्दिनँ होला टेन्सन. Next. And anxiety that hampers with the manipulation of numbers. Numbers सँग खेल्नु साह्रो पर्छ. ओके नम्बर्स जस्तो अहिले मैले यी नानीहरूलाई सोध्यो भने पनि त्यो कन्फ्युजन आउँछ. जस्तो 3 - 2 भन्छौँ सबले 1 भन्छ स्याबास भनिदिउँ. फेरि 2 - 3 भन्छौँ फेरि 1 नै भन्छ. प्रब्लम त्यहाँ छ. Numbers are same 2 and 3. Sign is also they are same minus. But 2 - 3 र 3 - 2 चाहिँ सेम मान्छ. त्यो म्यानिपुलेसन. सो त्यस्तो खालको म्यानिपुलेसन प्रब्लम्स रहेको छ. एन्ड द सल्भिङ अफ म्याथमेटिकल प्रब्लम्स इन वाइड भेराइटी अफ अर्डिनरी लाइफ एन्ड एकाडेमिक प्रब्लम्स. अब पहिला सुरु यो त किताबी है यो सबै थ्योरिटिकल. मैले एक्सपिरियन्स गरेको तपाईँलाई बताउँछु. एउटा नानीलाई 100 रुपियाँ दिएर तपाईँहरूको आफ्नै नानीहरूलाई सोच्नुहोस् 100 रुपियाँ दिएर 3टा सामान किन्न पठाउनु भयो. एउटा पेन्सिल किने नानी भनेर 1 किलो चिनी ले भनेर एक बट्टा दुध ले भनेर. ओके नानी फटाफट जान्छ. गइसकेपछि नानीलाई 80 रुपियाँ खर्च गर्यो अरे 20 रुपियाँ फर्काएर ल्यायो. ओके अन्त अब पेन्सिलको दाम कति पर्यो चिनीको दाम कति पर्यो दुधको दाम कति पर्यो त्यो नानीलाई थाहा हुन्छ. जोड्दाखेरि 80 रुपियाँ पुग्यो उसले पैसा तिरेर फिर्ता पनि पायो. त्यही चिज जब म्याथमेटिक्समा आउँछ जब म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट आइपर्छ त्यही बेला चाहिँ फेरि यो एङ्जाइटी सुरु हुन्छ टेन्सन सुरु हुन्छ र त्यसमा गडबड भइहाल्छ. चिनी दाम कति पो थियो ला त्यसको दाम कति पो थियो. त्यही म्याथमेटिक्स जब त्यो नानीले दोकानमा गएर क्यालकुलेसन गर्छ त्यहाँ उसले के गर्यो एडिसन पनि गर्यो सब्ट्र्याक्सन पनि गर्यो सबै गर्यो. अब यहाँ आइपुग्दाखेरि के गर्छ अब म्याथमेटिक्स सब्जेक्टमा आइपुग्छ त्यति बेला चाहिँ त्यही x + y = 80 हुन्छ. त्यति फरक पर्छ. जब x र y देख्छ और a b भेरिएबलमा आउँछ त्यति बेला त्यो नानीको टेन्सन र त्यो नानीको एङ्जाइटी यो लेभलमा पुग्छ कि उ ब्ल्याङ्क हुन्छ. त्यहाँबाट सुरु हुन्छ सब्जेक्ट. They hate the subject and consequently they hate the subject teacher also. Right? या त त्यो सब्जेक्ट टिचरलाई हेट गरेर सब्जेक्टलाई हेट गर्छ नानीहरूले या सेकेन्डली सब्जेक्टलाई हेट गर्दा गर्दा सब्जेक्ट टिचरलाई पनि हेट गर्छ. हाम्रो के दोष छ. एनीवे लेट्स गो कन्टिन्यू. नेक्स्ट वी हैव some legendary mathematicians has defined mathematics anxiety is as follows. Number 1, the mathematical anxiety भनेको a feeling of tension हुन्छ नानीहरूलाई, apprehension or fear that interferes with math performance. एउटा डर, टेन्सन, पसिना आउनु, हार्टबिट बढ्नु, अनि एक्सक्युजेस लिनु, घरिघरि युरिन लाग्नु, घरिघरि टोयलेट आउनु, त्यो सबै नानीहरूको फोबियाकै हिस्सा हो. तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् तपाईँको नानीले जब म्याथको 2टा सम गरिसकेको हुँदैन पिसाब आयो ममा पिसाब आयो बाबा टोयलेट आयो भनेर पिसाबको आएको पनि हुँदैन बाथरुममा पानी खेलाउँदै बसिरहेको हुन्छ. ओके भन्नुहोस् कतिजनाको नानीहरू यस्तो एक्सक्युजेसहरू लिन्छ. So you say something you mathematical anxiety, phobia. Next point. A panic, helpless or paralysis and a mental disorganized condition that arises among some people when they are required to solve a mathematical problem. Just like I said, panic,
डराइरहेको अतालिरहेको हेल्पलेस भइरहेको ला के गरौँ त मलाई त केही पनि आउँदैन सोध्नु पनि डर लाग्छ त्यो खालको टेन्सन भइरहेको प्यारालाइसिस भनेको ब्रेनले कामै नगर्नु हात आउँला खुट्टा केही पनि नचल्नु त्यो खालको सिचुएसन नानीहरूलाई दिन्छ म्याथमेटिक्सले डरलाग्दो चिज हो पोइजनस नेक्स्ट इज लाइक मेन्टल डिसअर्गनाइज्ड कन्डिसन अतालिरहेको केही दिमागले केही कामै नगरेको त्यो सिचुएसन दिन्छ म्याथमेटिक्सले डरलाग्दो भगवान भन्दा पनि साह्रो रहेछ सम्भावना नेक्स्ट I think we have this to some more. Okay, this is definitions given by some legendary mathematicians. हुनु त थुप्रो छ नि मैले भनेको जस्तो सबैलाई आयो भने त 50 वर्ष लाग्छ भने पुग्दैन राति 12 बजेसम्म म्याथमेटिक्स भन्दा भन्दाखेरि नानीहरू भोकै Okay, next is the symptoms. Okay, यो सिम्पटम्सलाई डिस्कस गरेर हामी सानो ब्रेक लिन्छौँ एक्चुअली मेरो पनि घाँटी त पुरै दुखिरहेको छ हिजोदेखिको भयो आजको प्रोग्रामको टेन्सनले हो कि बा साँच्चीकै लागेर हो घाँटी अलिक दुख्नु थालिरहेको छ पानी खाँदै बसिरहेको छु यो टपिक सकेर हामी ब्रेक लिन्छौँ तपाईँहरूलाई पनि यसो चिया खाजाको प्रबन्ध छ चिया बिस्किटहरू तपाईँहरू खाँदै गर्नुहोस् एउटा 2-4 नृत्य पनि छ तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि म्याथमेटिक्स भन्दा दिमाग पाकिसक्यो होला तपाईँहरूको पनि हुनसक्छ तपाईँहरूको उमेरमा तपाईँलाई त्यस्तै रिस उठ्थ्यो म्याथमेटिक्स भन्दा नानीलाई जस्तो Let's see, symptoms ke are. There are 2 types of symptoms. One is physiological symptoms, another is psychological symptoms. This portion is very, very important for you and for your children. First one is psychological symptoms. First one is confusion. Naniru, सबैभन्दा पहिला confused हुन्छ अघि मैले भनेको जस्तै 3 - 2 1 भन्छ 2 - 3 पनि 1 नै भन्छ डिस्टिंग्विश गर्न सक्दैन कि कति बेला त्यो नम्बर यता आयो कति बेला त्यो नम्बर उता गयो के सोच्छ भने नानीहरूले यदि म मान्छे घोप्टे पारे भने म केटी हुन्छु म केटा हुन्छु नि खाली नम्बर यता र उता त सारेको छ बिचमा माइनस त त्यही छ नम्बर पनि त्यही छ अब म एउटा केटा मलाई घोप्टे पारे भने म केटी हुन्छु त हुँदिन म केटै रहन्छु यो खालको कन्फ्युजन अब त्यहीलाई रिलेट गर्छ नम्बरमा 2 - 3 3 - 2 1 हुन्छ भने 2 - 3 पनि 1 हुन्छ नम्बर त्यही छ साइन त्यही छ सो यो खालको कन्फ्युजन हुन्छ नेक्स्ट ल्याक अफ कन्फिडेन्स दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट ल्याक अफ कन्फिडेन्स नानीहरूमा कन्फिडेन्स हराएर गइसकेको छ बिफोर कोभिड जतिको नानीहरूले त्यति बेला थियो यो एङ्जाइटी थियो फोबिया थियो डर त्रास थियो म्याथमेटिक्सले डराएरै राखेको नानीहरूलाई र अब योभन्दा अगाडिको सबै जेनेरेसन्सलाई तर आफ्टर लकडाउन के हुँदैछ भने जो कन्फिडेन्स लेभल अलिअलि भएको पनि सबै हराएर गइसक्यो एक त नलेज ग्याप हामी आफै पढाउँछौँ क्लास 9 मा पढाउँदै गरेको नानीहरू क्लास 6 देखि डाइरेक्ट 9 आवर्स 7 र 8 नपढी अरू स्कुलमा चाहिँ म हाम्रो मात्रै होइन क्लास 3 मा पढ्दै गरेको नानी एकैचोटि नर्सरी एलकेजीबाट आइपुगेको छ 1 र 2 मा पढी युकेजीबाट है त्यो नलेज ग्यापले नानीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ एबिलिटी उमेर त बढ्यो साइजमा पनि बढ्यो उमेर पनि बढ्यो तर दिमागमा खाली भयो 2 वर्ष अगाडि पढेको मतलब हामी यो भन्न चाहेको छैनौँ कि हामीले लकडाउनभरि पढाएनौँ हामीले पढायौँ सबैजना टिचर्सले पढायौँ अरू स्कुलमा पनि पढाउनु पर्यो तर त्यो स्कुलको माहौलमा पढेको र घरमा आमा बाबासँग पढेको त्यो मिल्दैन है स्कुलमा पढेको जस्तो हुँदैन र हामी मान्छौँ त्यति बेला नलेज ग्याप धेरै भयो त्यो नलेज ग्यापले गर्दा अहिले जो म त्यही गराउनु पर्ने पहिलाको ब्याचेसहरूलाई त्यही पढाउनु पर्ने अहिले पनि त्यही पढाउँछु पढाउँदाखेरि नानीहरूको म अनुहार देखेर थाहा भइहाल्छ उसले बुझ्यो कि बुझेर र एउटा सम गराउँदै हो भने त्यो कन्फिडेन्स भन्ने निड एउटा समको एक लाइन पनि गर्न सक्दैन द्याट मिन्स फर्स्ट ल्याक अफ नलेज एन्ड ल्याक अफ कन्फिडेन्स Third one is panic or stricken worry. भनेको panic situation डराइरहेको अलरेडी नानीहरू सम सुरु गरेकै छैन अलरेडी डराइरहेको छ म्याथ्स टिचर हामी आफै एक्सपिरियन्स गरेको धेरै नानीहरू त्यसै भन्छ क्लासमा जाँदा खिड्कीबाट सट्टै क्रस एज इफ भुँदै आएको जस्तो लाग्छ कि क्या है सब्जेक्ट हेड गर्यो ठिकै छ टिचरलाई पनि हेड गर्छ
हिट गरेको हो कि डराएको हो कि मलाई चाहिँ यही लाग्यो प्यानिक अफ वरी सिचुएसन अलरेडी टिचर आयो टिचर आउनुभयो एउटा सम पनि गर्नु भएको छैन नानीहरू अघि डराएर ठुल्ठुल भइसक्यो त्यो म्याथमेटिक्स लेखेकोले चाहिँ आएर फटाउँछ जस्तो भयो नेक्स्ट नेगेटिभ थट्स भनेको डिस्करेजिङ थट्स आउँछ नि जस्तो म सक्दिनँ होला म गर्दिनँ होला मैले यो गर्न सक्दिनँ होला या म यो सल्भ गर्न सक्दिनँ होला म बुझ्दिनँ होला म क्लास 11 12 साइन्स लिएर पढ्न सक्दिनँ होला त्यो पनि प्योर साइन्स त पढ्न सक्दिनँ होला यो नेगेटिभ थट्सले पनि धेरै असर पार्छ एन्ड द्याट इज अल्सो द सिम्पटम्स अफ म्याथमेटिक्स एङ्जाइटी Last one is for the psychological symptoms. Last one is weak memory. सबैजना नानीहरूको दिमाग तेज र चङ्गा त हुँदैन त्यो मान्नु सक्नुपर्छ मान्नुपर्छ जसरी 5 वटा आउँदा बराबर हुँदैन त्यसरी नै सबैजना नानीहरू डिफ्रेन्ट फ्यामिलीमा जन्मेको छ डिफ्रेन्ट लोकालिटीमा डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा साथै डिफ्रेन्ट जिन्सबाट जन्मेको छ त्यही भएर सबैजनाको मेमोरी एक समान हुन्छ र अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर र लजिकल पावर्स पनि सबै सेम हुन्छ भनेर मान्नु सकिँदैन ओके हुँदैन तर यो विक मेमोरी राम्रै नानी जस्तो क्लास नानीले पढाउनुहुन्छ क्लास 4 सम्म राम्रै पढिरहेको हुन्छ क्लास 4 सम्म त्यो म्याथमेटिक्सको डर भयो भने केही पनि हुँदैन क्लास 4 5 सम्म मजाले पढ्छ जब क्लास 6 आउँछ नि नानीहरूलाई 5 देखि 6 आउने बित्तिकै म्याथ साह्रो हुन्छ भनेर दिमागमा हालेको छ म्याथ साह्रो हुन्छ त्यहाँदेखि त्यहाँ गइसकेपछि पढ्नु त पढ्छ तर दिमागमा बस्दैन त्यो मेमोरी राम्रो हो आइ एम टकिङ अबाउट द गुड स्टुडेन्ट्स दोज हु आर विक अलरेडी हुनसक्छ जेनेटिक प्रब्लमले हुनसक्छ या समथिङ जेनेटिक डिसअर्डर हुनसक्छ या अघि मैले भनेको जस्तो यो क्यान्सर आउँदा हुनसक्छ उसलाई जति नै भोटेर नगर्ने पनि अघि त्यहाँ रुखमा चढ्ने कम्पिटिसनमा माछा जस्तो पनि हुनसक्छ होइन माछालाई खोलामै छोडिदिनुपर्छ रुखमा चढ्दा जस्तै भन्नु हुँदैन तर म कुरा गर्दैछु बाँदर साँपहरू जस्तो मान्छेको नानीहरूको अचानक विक मेमोरी भइहाल्छ मेमोरी त्यो एकदमै याद गर्नु नसक्ने हुन्छ त्यो चाहिँ डरले गर्दा म्याथमेटिक्सको एङ्जाइटी टेन्सनले गर्दाखेरि त्यो याद रहँदैन अचानक सुरु हुन्छ अन्त सरको गार्जेन्सलाई लाग्छ 4 सम्म त राम्रै पढ्दै थियो नानी 5 देखि के भयो ल टिचरलाई कम्प्लेन गर्नु पऱ्यो स्कुलमा पो कम्प्लेन गर्नु पऱ्यो त्यो पनि आउँछ थट्सहरू तर सबैजना स्कुल आइपुग्दैन मलाई थाहा छ नेक्स्ट सिम्पटम्स छ हाम्रो साइकोलोजिकल त भयो अब आयो फिजियोलोजिकल सिम्पटम्स अब फिजियोलोजिकल जो हामी देख्न सक्छौँ कस्तो बिहेभियर हुँदैछ के चेन्जेस आउँदैछ त्यो देख्न सक्छौँ साइकोलोजिकल सिम्पटम्स चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ वी क्यान फिल वी क्यान एक्सपिरियन्स त्यो नानीलाई हेरेर बात मारेर त्यो नानीसँग बसेर हामी बुझ्न सक्छौँ तर यो फिजियोलोजिकल सिम्पटम्स चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ अगाडिबाट के हुँदैछ मेरो नानीमा के चेन्जेस आउँदैछ हेर्नुहोस् फर्स्ट वान इज ऱ्यापिड हार्टबिट के हुन्छ सम्स देख्ने बित्तिकै पुरा ऱ्यापिड हार्टबिट भइहाल्छ सम्स गर्नु एक स्टेप पनि जानेको हुँदैन या उसले जानेकै छ भने पनि त्यो डर यति साह्रो त्यो डरको प्रकोप हुन्छ कि त्यो डरले गर्दाखेरि हार्टबिट सुरु हुन्छ यो कुरा तपाईँहरूले नोटिस गर्नु भएको छ कि छैन आफ्नो नानीहरू नोटिस गर्नु भएको छ भने सोच्नुहोस् कि मेरो नानीलाई म्याथमेटिकल एङ्जाइटी छ सो त्यो म्याथमेटिकल एङ्जाइटीलाई कसरी हटाउनु पर्ने त्यतापट्टि सोच्नुहोस् त्यसको बारेमा पनि हामी बताउँछौँ त्यो चिजहरू तपाईँले लिएर जानुहोस् आई एम स्योर यो 2 घन्टाको प्रोग्राम सेमिनार सकेर तपाईँहरू निस्किँदाखेरि तपाईँहरू दिमागमा धेरैवटा कुरा लिएर जानुहुन्छ धेरैवटा कुरा फ्याँकेर पनि जानुहुन्छ त्यो स्योर घरमा गएर यो कुरालाई प्लिज इम्प्लिमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् यो कुरालाई सिरियसली लिनुहोस् बिकज हामी पनि मनोरञ्जन गर्नुको लागि यहाँ सेमिनार राखेको होइनौँ तपाईँहरू पनि आफ्नो एकदमै प्रिसियस टाइम निकालेर यहाँ आउनु भएको छ त्यो पनि त्यस्तै आउनु भएको छैन आई क्यान सी थुप्रोजना प्यारेन्ट्सहरू टाढो टाढोबाट आउनु भएको छ सो यहाँबाट केही चिज लिएर जानुहोस् र तपाईँहरूको पनि केही एक्सपिरियन्स हामीसँग सेयर गरेर जानुहोस् सो द्याट हामी पनि फ्युचरमा अरू केही कामहरूमा त्यो इन्फर्मेसनलाई काम लाउन सकौँ है सो ऱ्यापिड हार्टबिट नेक्स्ट इज स्वेटिङ यो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ आफ्नो नानीहरू पसिना आउने नर्मल आफूलाई नर्मल लागिरहेको हुन्छ तर जो अगाडि पढ्दैछ उसलाई पसिना आइरहेको खुसिरहेको त्यतिकै गरिरहेको देख्नु भएको छ नानीहरूलाई
यो चिज देख्ने चिज हो, देख्नु पर्ने। या तपाईँले नोटिस गर्नु भएको छैन, या त्यो नानीलाई यो चिजको यो खालको सिम्पटम्स छैन, यो चिज पनि देख्न सक्छ। नेक्स्ट nausea, it is I guess it is type of breathing problem, है यो पनि हुन सक्छ। नेक्स्ट अरू त ब्रिदिङ प्रब्लम नै छ, ब्रिदिङ प्रब्लम, दम बढ्नु, सास फुल्नु, यो चिज पनि हुन सक्छ नानीहरूलाई। एकपल्ट यस्तो चिजहरू नोटिस गर्नुहोस्, आज गएर घरमा भोलि पर्सि जब नानीहरूसँग यसरी पढ्नु बसिन्छ, म्याथमेटिक्स गर्नु बसिन्छ, यो चिजहरू नोटिस गर्नुहोस्। कतै स्वेटिङ त भएको छैन, कतै हार्ट बिट त बढेको छैन, कहिले कसैलाई ब्रिदिङ प्रब्लम त भएको छैन। एकपल्ट अहिले अब यो टाइममा अलिक बिजी त हुन्छ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू, सबैजना वर्किङ वुमन, वर्किङ फादर, वर्किङ मदरहरू छ, तर पनि अलिकति टाइम दिएर यो सब चिज अलिकति नोटिस गर्नुभयो भने नानीहरूको फ्युचरमा अलिकति राम्रो हुनसक्छ। नेक्स्ट हेडेक्स, यो त कमन चिज हो, आया टाउको दुख्यो भनेर एक्सक्युजेस माग्नु त कमन चिज हो कि होइन? तपाईँहरू भन्नुहोस् त, हो कि होइन? हेडेक भनेर चाहिँ आमा पुरा टाउको दुख्यो, पापा पुरा टाउको दुख्यो, आज पढ्दिनँ ल, म्याथ गर्दिनँ ल, होमवर्क भोलि गर्छु नि भन्ने एक्सक्युजेसहरू सुन्नु भएको होला। यो त कमन चिज हो नि, टाउको दुख्नु है, टाउको दुख्यो भने अब टाउको दुखेर मेसिन त छैन, अब केले नाप्नु? सो सजिलो एक्सक्युज, टाउको दुख्यो भने सक्यो, ज्वरो आयो भने नाप्नु हुन्थ्यो नि, अब ज्वरो आएको नाप्नु पाइन्छ, टाउको दुख्यो भने नाप्नु पाउँदैन, नाप्नु सक्दैन, अन्त सबभन्दा सजिलो एक्सक्युज है। भुँडी दुख्यो पनि भन्न सक्छ, भुँडी दुख्यो त अलिकति एक्टिङ पनि गर्नुपर्छ कि त्यति साह्रो भुँडी दुख्यो भन्दैन, टाउको दुख्यो चाहिँ साह्रो भन्छ, त्यो पनि एउटा वान अफ द सिम्पटम्स अफ, साँच्ची नै टाउको दुख्न सक्छ, वान अफ द सिम्पटम्स अफ म्याथमेटिक्स एङ्जाइटी। ओके, सो यहाँसम्म हामी स्टप गर्छौँ। We'll resume the program again. We have some remedies. अब सिम्पटम्स त बुझ्नुभयो नि है, म्याथमेटिकल एङ्जाइटी भनेको के हो त्यो बुझ्नुभयो। म्याथमेटिक्स एङ्जाइटीको सिम्पटम्स के हुँदो रहेछ, साइकोलोजिकल सिम्पटम्स, फिजियोलोजिकल सिम्पटम्स, के चेन्जेसहरू देख्नु पाउँदो रहेछ, त्यो सबै कुरो बुझ्नुभयो। अब हामी नेक्स्ट आफ्टर दिस विल टक अबाउट कसरी चाहिँ यो सिम्पटम्स म्याथमेटिकल एङ्जाइटीलाई चाहिँ वी क्यान रिड्युस बाई प्यारेन्ट्स, बाई चिल्ड्रेन or by teachers, त्यो कुरामा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। सो त्यस्तै टिचरको लागि अलिकति ब्रेक लिन्छु, मलाई पनि अलिक ब्रिदिङ प्रब्लमले चाहिँ फेरि म्याथमेटिकल एङ्जाइटीले गर्दा चाहिँ होइन, अलिकति थ्रोट प्रब्लम भइरहेको छ, दुखिरहेको छ, अन्त नानीहरूको अलिकति तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन पनि गराउनुवाला छ, चिया बिस्किटको पनि त्यहाँनिर डिस्ट्रिब्युसन हुनेवाला छ। प्लिज बसिदिनु होला, तपाईँहरूले यो टाइम दिनुभयो, कहीँ खेरो जाँदैन, नसोच्नुहोस् कि म यहाँ बसेँ टाइम मात्रै वेस्ट भयो, हाट बजारमा सब्जी सक्यो होला, गोरु मासु सक्यो होला, त्यो टेन्सनमा चाहिँ प्लिज नबसिदिनुहोस्। त्यो सब्जी, त्यो मासु, त्यो बजारको टाइम तपाईँले भोलि या अर्को हप्ता पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो खालको सेमिनार तपाईँले घरि पाउनु हुँदैन, बिकज यो सेमिनार भनेको हिस्टोरिक हो, एपिक हो, आइकोनिक हो। किनभने अहिलेसम्म तपाईँले म्याथ ल्याब, म्याथ क्लब त छोडी सेमिनार, म्याथमेटिक्स सेमिनार टिचर्सले गर्छ, टिचर्सलाई कसले बाहिरबाट बोलाएर वर्कसप गराउँछ, तर स्टुडेन्ट र ग्रेजुएट्सको लागि सेमिनार फर्स्ट टाइम हुँदैछ। सो तपाईँहरूले यो एकदमै राम्रो ठुलो चिज विटनेस गर्नु हुँदैछ। सो आई रिक्वेस्ट एभ्रीवन टु स्टे ब्याक, जस्ट इन्जोय योर टी एन्ड इन्जोय द डान्स अल्सो। थ्याङ्क यू।